معزز ناظرین، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور آج میں جس موضوع پر بات کرنے کو ہوں وہ بڑا زبردست موضوع ہے کہ کیتھولک لوگ جو ہیں وہ مقدسہ مریم کو خداوند کی ماں کیوں کہتے ہیں، اور یہ بائبل میں کہاں لکھا ہے۔ تو میں اس کا جواب دوں تو میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ ہمارے ایک پاسٹر ہیں، پاسٹر سیمویل اینتھنی، ان کی ویڈیو دیکھنے والوں میں سے کسی ایک شخص نے ان کو یہ سوال کیا کہ الشبہ نے کیوں کہا میرے خداوند کی ماں، یعنی الزبات نے کیوں کہا میرے خداوند کی ماں۔ اور اکثر یہ سوال جو ہے کیتھولک ایمان رکھنے والے لوگوں سے کیا جاتا ہے۔ تو پاسٹر صاحب نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ اور بہت احسن طریقے سے کلام مقدس کا حوالہ دیتے ہوئے اس شخص کو جواب دیا کہ الزبات جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح کی ماں مریم کو کیوں خدا کی ماں جو ہے وہ کہتی ہے۔ تو آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں، انہوں نے بائبل مقدس میں سے اپنے اس چاہنے والے ویور کو کیا جواب دیا۔ مسیح کے عظیم جلالی پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آپ کے سوال اور میرے جواب پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے بڑے ہی قابل واچرز ہیں جنہوں نے ایک سوال پوچھا ہے، ان کا نام تو نہیں مجھے معلوم، لیکن سوال بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوکا ایک باب کے اندر الشبہ نے مقدسہ مریم کو کہا میرے خداوند کی ماں۔ تو اس سوال کو ذرا کلیئر کر دیں، اسے ایکسپلین کریں کہ انہوں نے کہاں سے کہا، انہیں کہاں پتہ لگا کہ یہ میرے خداوند کی ماں ہے اور کیوں کہا۔ تو اس کو جاننے کے لیے آپ اگر بائبل کا مکمل سے مطالعہ کریں تو آپ کو اس کے کلوز ملتے ہیں، کیونکہ واحد یوحنا بپتسمہ دینے والے اور یسوع مسیح ہیں جن کی پیدائش کے لیے فرشتے نازل ہوئے اور فرشتوں نے آ کر پیدائش کے متعلق پیشن گوئی کی۔ وہی فرشتہ جو ہے وہ زکریا پر نازل ہوا اور اسی کے بعد وہی فرشتہ مقدسہ مریم پر نازل ہوا۔ تو جب فرشتہ زکریا پر نازل ہوتا ہے تو وہ اس سے بتاتا ہے ساری بات چیت کہ وہ بزرگ ہوگا، یہ ہوگا، اور اس کے بعد وہ خداوند کی راہ تیار کرے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یسوع مسیح کا آنا ایک اچانک حادثہ تھا۔ یہودی تھے اور یہ دونوں میاں بیوی زکریا اور الشبہ، یہ دونوں بہت بزرگ تھے اور شریعت کے بڑے پابند تھے، اور بائبل ان کی گواہی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ بے عیب زندگی گزار رہے تھے، لیکن الشبہ بانجھ تھی۔ تو چونکہ شریعت کے پابند تھے تو یہ مسیح کے بھی منتظر تھے، اور جب مسیح کا نام لیا جاتا تو وہاں پر خداوند کا نام لیا جاتا۔ تو جس طرح فرشتے نے آ کر بتایا کہ یہ خداوند کی راہ تیار کرے گا، ایلیا کے جلال میں آگے آگے ہو کر بڑھے گا، تو وہاں پر زکریا کو اس بارے میں خبر ملتی ہے۔ تو انہیں علم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح آنے کو، اور یسوع مسیح کی راہ یوحنا تیار کرے گا۔ تو زکریا کو معلوم ہوا تو اس کا مطلب الشبہ کو بھی معلوم ہوا۔ تو جب معلوم ہوا تو وہی فرشتہ پہلے، اب یوحنا بپتسمہ دینے والے یسوع مسیح سے 6 مہینے بڑے ہیں، جب سلام عرض کرنے کے لیے مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آتا ہے تو لکھا ہے کہ فرشتہ بیان کرتا ہے کہ 6 مہینے جو ہیں وہ لگ چکے ہیں تمہاری رشتہ دار الشبہ کو، اس کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوگا۔ تو تبھی جو ہے وہ پیشن گوئی یسوع کے حوالے سے کی جاتی ہے، تو اس کے 9 مہینے کے بعد یسوع پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر مقدسہ مریم اپنی جو رشتہ دار ہے الشبہ کے ہاں ملنے جاتی ہے، اور جب وہ ملنے جاتی ہے تو وہاں پر جیسے داخل ہوتی ہے، تو میں یہ حوالہ آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ کی اور میری رہنمائی کی جائے۔ تو لوکا پہلا باب 39 آیت، ان دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی
اور ज़करिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूहुल कुद्दस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। तो सवाल यहाँ पर है भाई का, लेकिन इससे थोड़ा मैं आगे भी पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से कही गई थी वो पूरी होंगी। तो इससे हमें ये इल्म होता है कि खुदावंद की तरफ से जो बातें कही गई थी, अलिशबा उन सब बातों से वाकिफ थी। और फिर जब मुकद्दसा मरियम जाती हैं तो अलिशबा इस बात से भी रूहुल कुद्दस की मदद से वाकिफ थी कि यीशु मसीह उनके बदन में है। तो जब रूहुल कुद्दस आता है तो देखें, हमें बड़े अच्छी मिसालें बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं। जब यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि तू क्या कहता है कि मैं कौन हूँ, तो पतरस ने कहा मैं कहता हूँ तो जिंदा खुदा का बेटा है। तो उसने कहा ये रूहुल कुद्दस की तरफ से तुझ पर बात ज़ाहिर हुई। तो बहुत सी बातें हैं जो रूहुल कुद्दस हमें अनायत फरमाता है। इसी तरह अलिशबा को रूहुल कुद्दस की तरफ से ये बात मिली और उन्होंने इसे बयान किया, आगे कहा कि मुबारक मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर में आई और वो रूहुल कुद्दस से भर गई। और यूहन्ना, खुशी के मारे यूहन्ना भी उछल पड़ा कि यीशु मसीह जिसकी राह वो तैयार करने को है वो भी इस दुनिया में आ गया। तो आपके सवाल का सिर्फ यही जवाब है कि यूहन्ना कोई नॉर्मल पर्सन नहीं था, बल्कि यूहन्ना, बाइबल उसकी गवाही देती है कि जितने भी औरतों से पैदा हुए यूहन्ना उन सब में से बड़ा है। यूहन्ना नबी था, यूहन्ना एलिया की जगह पर था। यूहन्ना वहद वो शख्स है जिसने यीशु मसीह को, जिसे ये ज़रफ़ हासिल हुआ कि यीशु मसीह को बपतिस्मा दी। तो उसकी वालिदा उमर रसीदा थे, वालिद उमर रसीदा थे और इन्होंने अपने हाथों से उसकी परवरिश की और हर बात का इन्हें इल्म था कि यीशु भी आ चुका है और ये भी आ चुका है, इसने क्या करना है और कैसे जिएगा। इवन इसकी लाइफ के बारे में फरिश्ता खुद उसके बाप को बताता है कि ये मैं अपनी माँ के बदन से पाक होगा और ये मैं को छुएगा भी नहीं, ना खाएगा, ना ये शहद पिएगा और टिड्डियां मक्खियां खाएगा। तो इसके बारे में ये बातचीत है। जब रूहुल कुद्दस पहले रोया में इसके बाप पर नाजिल होता है और फिर माँ पर, और जब रूहुल कुद्दस नाजिल होता है तो सारा मामला इन दोनों को पता चल जाता है। तो यही मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब है कि रूहुल कुद्दस की मदद से उन्होंने बात को जाना और खुदावंद की माँ कहने से पर आप बाइबल को खोल कर मुतालिया करिएगा। जब फरिश्ता इस बात की दावत देता है तो वो भी कहता है ये खुदावंद की राह तैयार करेगा। और उसी तरह जहां पर खुदावंद का लफ्ज आया है वहां पर मसीह का जिक्र किया गया है। तो उसी तरह अलिशबा कहती है मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर में आई। तो ये मुझ पे फजल कहाँ से हो गया? तो रूहुल कुद्दस से वो भर जाती है और फिर जो वो बातें कहती है वो आज तक 2000 साल के बाद तक भी पन्नों में दर्ज हैं और रहती जिंदगी तक रहेंगी। तो खुदावंद आपको बरकत दे। इस तरह के बिब्लिकल और अच्छे और बाबरकत सवाल पूछने के लिए आप सब सवाल पूछ सकते हैं। तो इन भाई ने हमारे व्हाट्सएप पर जो है वो मैसेजेस करके सवाल पूछा, आप भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या वीडियोस के नीचे मैसेजेस के थ्रू। खुदावंद आप सबको बरकत दे, सदा खुश रहें, आमीन। तो जवाब सुनने के बाद हम देखते हैं कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि मुकद्दसा मरियम को इसलिए एलिज़बात ने खुदावंद की माँ कहा क्योंकि उसको रूहुल कुद्दस मिल गया था। उसने रूहुल कुद्दस की हदायत से उसको खुदावंद की माँ कहा। और ना सिर्फ उन्होंने सिर्फ यही हवाला दिया, बल्कि ना सिर्फ एलिज़बात के बारे में उन्होंने बताया, बल्कि मुकद्दस पतरस का भी उन्होंने बताया कि जब उन्होंने यीशु मसीह का इकरार किया तो यीशु मसीह ने कहा कि ये बात तुझे मेरे बाप के रूह ने बताई है या रूहुल कुद्दस की हदायत से तुमने ये बात की है। तो मेरे अजीज़ों, ये बड़ी खूबसूरत बात जो है उन्होंने बताई है
کہ مقدس مریم کو جو الزبات نے یہ اقرار کیا کہ وہ روح القدس سے بھرپور تھی، تو ہم کیتھولک ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ ہم مقدسہ مریم کو جب خداوند کی ماں کہتے ہیں، جب سلام مریم پڑھتے ہیں، تو ہم لوگ بھی خدا کے روح میں ہو کر اس کو خداوند کی ماں کہتے ہیں۔ اور میں اس بات کے لیے پاسٹر سیموئل اینتھنی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ سوال کا جواب جو ہے بالکل عین کلام مقدس کے مطابق دیا ہے، اور خداوند پاسٹر سیموئل اینتھنی کو اور زیادہ اپنے کلام کی روشنی دے تاکہ وہ اسی طرح سے خداوند کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ تھینک یو ویری مچ۔